The KGB ties of Indira Gandhi, how India became a puppet of USSR during the Cold War. Mitrokhin reveals that Indira Gandhi was given 20 million rupees in exchange for crucial information, and to the surprise of Soviet chiefs, didn't even return the bag in which she received the money. The archives also reveal the Soviet connection of the Communist Party of India. According to Mitrokhin, CPI was funded in multiple ways by Soviets and had received funds in several bizarre ways, including through car windows during Delhi traffic. As per Mitrokhin, many Indian diplomats abroad were seduced and later blackmailed into revealing classified information by female KGB agents called sparrows. Archives of Mitrokhin also claim that 1977 elections, campaigns of 21 non-communist leaders were financed by KGB. व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि सोवियत यूनियन की खुफिया एजेंसी KGB ने सिख नस्लकुशी विच अहम भूमिका निभाई है। सो इंदिरा गांधी किवें KGB दे चुंगल विच फसी हुई सी, इस दा खुलासा KGB दे एक प्रमुख एजेंट मैट्रोखिन ने मैट्रोखिन आर्काइव्स विच कीता है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इस तरह बड़े रहना, देखण सुणन लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, घल्लूकारा हफ्ते के प्रोग्रामां दौरान असी रिपीटडली ये मैंशन किया है कि दरबार साहब ते हमले की साजिश इंटरनेशनल साजिश है। उस दे विच सोवियत यूनीयन की उस वेले की खुफिया एजेंसी KGB, अज दे रशिया की भी KGB है, पर उदों मुल्क का नाम सोवियत यूनीयन सी। ब्रिटेन की पार्टिसिपेशन असी देखते हैं कि फैबरवरी 1984 च इंदिरा गांधी मार्गरेट थैचर नूं मदद लई लिखदी है, वो जवाब भी दिंदी है, और दो उन्हां दे जिहड़े ने MI6 दे वड्डे ऑफिसर्स उत्थे रेकी करदे ने दरबार साहब। उन्हां दा रोल की है, क्योंकि जिहड़े डॉकूमेंट डी क्लासीफाई होए उन्हां नूं कुछ नूं वापस क्लासीफाई कर लिया गया है, इसलिए वो गल उत्थे मुक गई। हालां मंग हो रही है भी ट्रूथ कमीशन जदों लेबर की गवर्नमेंट बनी आने वाले पीरीयड च होर हकीकत सामने आएगी। इस दे नाल मोसाद का रोल किसी तो लुकिया छिपिया नहीं है, क्योंकि उस पीरीयड च भी उस तो पहला भी जदों ईवन एक पीरीयड सी कि मोसाद और इंडिया की इंटैलीजेंस एजेंसी ये मिल के पाकिस्तान के न्यूक्लीयर प्रोग्राम के उत्ते भी जिहड़ा वो धावा बोलना चाहते सी। उस और इस बारे सबूत है कि कहूटा प्लांट उन्होंने टारगेट किया, लेकिन यदी वार्निंग पाकिस्तान पूरा अलर्ट सी, दुनिया भर च पहुंची और वो कारा कर नहीं सके। इस दे नाल असी जिहड़ा किवें इंडो तिब्बतन जिहड़ी फोर्स कमांडोज उहदे थल्ले वो भावें डायरैक्ट CIA इनवॉल्वमेंट नहीं है, पर उन्हां दी फंडिड ही 50s दे विच खड़ी हुई। लेकिन जदों असी KGB दे रोल की गल करते हैं, क्योंकि इंडियन इंटैलीजेंस एजेंसी जिहड़ी इंदिरा गांधी ने बनाई RN कौ दे थल्ले, वो इनफैक्ट उहदी सारी जिहड़ी ट्रेनिंग ट्यूटरिंग वो KGB दी सी। इंटैलीजेंस ब्यूरो जिहड़ा वो ब्रिटिश पीरीयड की संस्था pre-47 बनया सी, लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल जिहड़ी स्पाइंग नैटवर्क है वो है इंडिया का, इस तरह KGB जिहड़ी है वो बाहर, और इस तरह अमरीका का बाहर जिहड़ा सारा स्पाइंग नैटवर्क है वो CIA है, इजराइल का मोसाद है, और कैनेडियन CSIS और दूसरे ने। हुण साडे एक व्यूअर ने सानू लिखिया खास तौर पर कि जी तुसीं कह दिंदे हो चलो UK का भी सबूत हो गया, दूजे का भी हो गया, KGB का कित्थे रोल आ गया। तो मैं उन्होंने कहा जी वैसे तो सब तो ज़्यादा सबूत जो अवेलेबल ने है ही KGB दे ने, क्योंकि सब तो पहला वेलकम भी दरबार साहब ते हमले नूं जिहड़ा कम्युनिस्ट पार्टी का मास्को विचों पब्लिश हुंदा पब्लिकेशन सी प्रावदा उन्होंने कीता है, और सोवियत यूनीयन तो वैसे ही इंडिया का पार्टनर सी, डिफेंस पार्टनर। जदों 1971 दे विच उन्होंने वो ट्रीटी साइन की इंडिया दे नाल, ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਗਰੀ, ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ,
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2020 ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀ 7 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ, ਔਰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ KGB ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਸੀਲ ਮਿਟਰੋਖਿਨ ਨਾਂ ਦਾ KGB ਦਾ ਸਪਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸੂਸ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਵਫਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੰਡਨ ਆ ਗਿਆ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਸਪਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁੰਘਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਸ ਦੇ ਉਹ ਚਾਰਜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿ ਵੀ KGB ਨੇ ਕੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਉਸ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸਪਾਈਂਗ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਟਰੋਖਿਨ ਆਰਕਾਈਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੇਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਿਟਰੋਖਿਨ ਆਰਕਾਈਵ। ਔਰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੁਲਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ KGB ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, UK ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਪਾਰਟ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਇਆ, ਹਾਲਾਂ ਉਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਬਾਊਟ ਇੰਡੀਆ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਟਰਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੰਬਰ 2 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਕੂਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਿਟਰੋਖਿਲ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਟ ਵਟ ਲਈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵਕਤਨ ਬਾਵਕਤਨ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2020 'ਚ ਵੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਿਊਅਰ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਹੋਏ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸੁਣੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰੀ 2020 'ਚ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ, ਨਿਵਾਨ ਸਾਧ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਇਹ ਹੈ, The KGB ties of Indira Gandhi, how India became a puppet of USSR during the Cold War। ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਪਟ ਬਣਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਿਆ KGB ਦਾ। ਈਵਨ ਉਹਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਬਾਰੇ ਔਰ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ, ਸਟਾਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1930 'ਚ ਹਿਟਲਰ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪੈਕਟ ਸੀ, ਹਾਲਾਂ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਟਾਲਿਨ ਈਰਾ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟਾਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਔਰ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਪਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਸਟ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਹਿਰੂ ਵੀ ਔਰ ਇਹ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਸਟ ਪਪਟ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਸਟ ਪਪਟਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਕਿਵੇਂ KGB ਪਪਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਟਰੋਖਿਨ ਆਰਕਾਈਵਸ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ KGB ਨੇ ਉਹ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਸਟੇਜਡ ਇਵੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਏ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ। ਔਰ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਹੈ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲਰਡ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਲੈਂਡ, ਸੋਵੀਅਤ ਨਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁਫਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਾਹ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵੀ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿਟਰੋਖਿਨ ਰਿਵੀਲਸ ਦੈਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕੋਡ ਨੇਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਲਾਇੰਟ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ
ਉਹ ਉਹਦੇ ਅਸਲ ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭੇਤ ਬਾਹਰ ਨਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਡ ਨੇਮ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕੋਡ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ KGB ਨੇ 1O ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਮਿਟਰੋਖਿਨ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਆਫਟਰ ਬਿਕਮਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇਹ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮਿਟਰੋਖਿਨ ਕਿ ਵੀ the Soviets were eyeing India as a playground for CIA and KGB agents. After Indira Gandhi, given the code name 1O by Mitrokhin, became prime minister, the KGB managed to infiltrate deeper into the Indian government. ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ CIA ਔਰ KGB ਤੋਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬਣੀ ਫਿਰ CIA ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ KGB ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਰੋਡਸ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। Mitrokhin reveals that Indira Gandhi was given 20 million rupees in exchange for crucial information, and to the surprise of Soviet chiefs, didn't even return the bag in which she received the money. ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ KGB ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਹੈ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪੀਸ, 2 ਕਰੋੜ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਐਡੀ ਕਮੀਨੀ, ਐਡੀ ਲਾਲਚੀ, ਇੰਨੀ ਸੂਮ ਕਿ ਜਿਸ ਬੈਗ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਜ਼ਾਰਾ ਕੈਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਬੈਗ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਲਾਈਕ ਨਹਿਰੂ, Indira Gandhi too was made to believe that communist revolution of Russia was a beaming light for the world, and often praised the revolutionary principles followed in Soviet factories which were carefully staged during her visit. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਹਿਰੂ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਧੀ ਵੀ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਜੋ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਲਏ ਹੋਣੇ, ਬੈਗ ਵੀ ਖਾ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ the concerns arise when Mitrokhin claims that 7 cabinet ministers from Congress party were elected due to Soviet funding during the regime of Indira Gandhi, while the defense minister during Nehru's tenure, Krishna Menon, was also given Soviet backing. ਕਿ 7 ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ KGB ਫੰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਟਾਈਟਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਇਹ ਕੀ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਨਨ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ KGB ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਮਿਗ ਖਰੀਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਗ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਯਮਦੂਤ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮਿਗ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਯਮਦੂਤ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦਮਨਕਾਰੀ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? The archives also reveal the Soviet connection of the Communist Party of India. According to Mitrokhin, CPI was funded in multiple ways by Soviets and had received funds in several bizarre ways, including through car windows during Delhi traffic. ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹੀ ਫੰਡ ਕਰਦੇ, KGB ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਔਰ ਇੰਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸੀ KGB ਦਾ, ਕਿ ਤੁਰਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਰੁਕੀ, ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੋਰੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਤੀ। ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ CPI ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਵਿਕੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਦੂਜੇ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੀ ਟਰੈਪ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ KGB ਵੀ ਨੋਨ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੜਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰੈਪ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ KGB ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊਐਵਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੀ? As per Mitrokhin, many Indian diplomats abroad were seduced and later blackmailed into revealing classified information by female KGB agents called Sparrows. ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਡ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਨੀ ਟਰੈਪ ਗਰਲਸ ਨੇ, ਸਪੈਰੋਜ਼ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ
ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਢੋ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਔਰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਦਾ ਮਿਟਰੋਖਿਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਟਰੋਖਿਨ ਦਾ ਬਾਈ 1972 ਇਹ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜੇ ਸਿੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਡਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। By 1972, the KGB had over 10 Indian newspapers under their payroll and had apparently planted over 3,500 articles in Indian newspapers. ਕਿ 10 ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਰੋਲ ਤੇ ਸੀ ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਕਿ 1977 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 1975 'ਚ, ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਆਫ ਮਿਟਰੋਖਿਨ ਆਲਸੋ ਕਲੇਮ that 1977 elections campaigns of 21 non-communist leaders were financed by KGB। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰੂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ CPI ਦੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਟੋਟਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 21 ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਨਾਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਸੋ ਰਾਨੀ KGB ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਥੱਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਰੂਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ KGB ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਈਜਾਨੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੀ KGB ਨੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਹੀ ਅੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਫਿਰ ਰਾਹ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 84 ਔਰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 38 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ KGB ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ 84 'ਚ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।